Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of plant growth and mineral nutrition, lecture number 3. In this lecture, we will discuss about the growth curve and also we discuss about the differentiation, de-differentiation and redifferentiation. So growth curve, if you plotted a graph that is the growth rate against the time, then we observed the three different types of the graph, that is the growth curve. These are nothing but the linear, exponential and the sigmoid one. The linear type of the growth curve which is observed in arithmetic growth, and geometric growth we observed that is the exponential growth curve, and sigmoid growth curve which is, if you observe the standard growth curve in the plant growth, which is the sigmoid growth curve. If you observe in the plant body, the growth and development takes place, and during the growth of the plant, whenever there is a growth takes place in the different plant parts, the different cell, then the plant different organ and whole plant body which do not show a similar type of the growth. There are number of variations which are observed in the growth. So growth curve of the plant which is not a straight one, or the plant growth which shows a sigmoid growth curve. म्हणजे जर आपण एक ग्राफ प्लॉटेड केला, that is the growth rate against the time, means the size or weight of the organ against the time. This type of the graph, if we plotted, then we observed a growth curve, and this growth curve which is a sigmoid growth curve or S-shaped growth curve. And this growth curve which is divided into three main phases. These are nothing but the lag phase, then log phase and stationary phase. First phase which is nothing but the lag phase. In this lag phase which is the start from the seed germination up to development of the primary growth. In this lag phase, the growth takes place very slowly. जी काही growth असणार आहे ती काय असेल, एकदम slowly growth होणार आहे, because during this lag phase the seed germination takes place, and from the embryo जे काही seed असणार आहे त्या seed चे काय होईल, seed मध्ये embryo जो आहे त्या embryo मध्ये दोन parts असणार आहेत, radicle and plumule. From radicle root system is developed, from plumule shoot system is developed. And in this radicle and plumule, meristematic cells are present, and this meristematic cell undergo division, redivision to form the number of new cells. And the growth in this phase which takes place very slowly because the availability of the food material which is less. इथं फूडची अवेलेबिलिटी कमी असणार आहे, आणि त्यामुळे जे काही फूड मटेरियल ह्या सीड मध्ये प्रेझेंट असेल, this food material which is used for the plant growth साठी ते food material यूज केलं जाणार आहे. Then also we observed that in this phase, in a long duration of time, very small amount of the growth takes place. Then the next phase जी असणार आहे which is nothing but the log phase or exponential phase. This log phase, in this log phase, growth which takes place very fastly. इथं ग्रोथ जर आपण बघितली या ग्राफ मध्येच आपल्याला दिसणार आहे, लॅग फेज मध्ये एकदम ग्रोथ कशी असणार आहे, स्लो असेल, पण लॉग फेज मध्ये जर आपण बघितलं तर ग्रोथ कशी दिसते आपल्याला, व्हेरी फास्टली ग्रोथ which takes place, means the size, shape, length of the plant parts as well as weight, the biomass of this plant which takes place, this all type of the growth which takes place very fastly, rapidly, because in that phase the availability of the food material is more, because the plant can carry out the photosynthesis, and by the process of photosynthesis food material is prepared, so availability of the food material is more, or plenty of food material is available, due to which growth takes place very fastly. Then the third phase which is nothing but the stationary phase. In this phase
which becomes slow, and steady one, or the after some days the growth which is completely stopped. Means in this phase ही जी काही स्टेशनरी फेज असणार आहे, in that stationary phase the plant can complete its vegetative and reproductive growth सगळी कंप्लीट झालेली आहे, and plant undergo the senescence phase. प्लांट मध्ये काय होईल, सिनेसन्स होणार आहे, म्हणजे हळूहळू त्या प्लांटचे काय होतील, जे काय म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह ऑर्गन्स आहेत त्याचं हळूहळू काय होणार आहे, सिनेसन्स होईल, म्हणजे येलोइंग ऑफ द बॉडी पार्ट होणार आहे, आणि त्यानंतर प्लांटची डेथ होणार. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये लॅग फेज जेव्हा असणार आहे, सीड जर्मिनेशन होईल, प्रायमरी रूट प्रायमरी शूट डेव्हलप होईल, फर्स्ट पेअर ऑफ द लीव्स डेव्हलप होणार आहे, त्यावेळी ग्रोथ एकदम स्लो असेल. नेक्स्ट फेज जे असणार आहे विच इज लॉग फेज, या लॉग फेज मध्ये ग्रोथ एकदम फास्टली होणार आहे, कारण तिथे काय असणार आहे, डेव्हलपमेंट ऑफ द लीव्स झालेले आहे, त्यामुळे प्लेंटी ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल आहे. सो व्हेजिटेटिव्ह अँड रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ विच इज completed in this log phase, and after the completion of this reproductive growth the plant प्लांटची ग्रोथ हळूहळू काय होणार, स्लो होत जाणार आहे, स्टेडी होईल, ती स्टेशनरी फेज मध्ये प्लांट जाणार आहे, सिनेसंट स्टेज मध्ये जाणार आहे, हळूहळू त्या प्लांटचे पार्ट जे असणार आहे ते येलोइंग होईल, अँड लास्टली देयर इज अ डेथ ऑफ दॅट प्लांट बॉडी. So these are the three main phases which are observed in the plant growth curve, and plant growth curve, standard plant growth curve is sigmoid one. कसा आहे तो, सिग्मॉइड आहे, और एस शेप ग्रोथ कर्व. त्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो की प्लांट ग्रोथ कर्व इज डॅश डॅश वन, सिग्मॉइड आहे तो, आणि त्याच्यामध्ये 3 फेजेस आहेत, लॅग फेज, log phase and stationary phase. Then total time period required for all phases to occur is called as a grand period of growth. Grand period of growth, यावरती पण 1 मार्काचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो, what is a grand period of growth, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. Total time period required for all phases, म्हणजे जो काही पिरियड ह्या सगळ्या फेजेस कंप्लीट करण्यासाठी लागणार आहे, दिस टाइम पिरियड विच इज नथिंग बट द ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ, और द टाइम पिरियड फ्रॉम दिस लॅग फेज टू स्टेशनरी फेज, दिस होल टाइम पिरियड विच इज नथिंग बट द ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ त्याला म्हटलं जातं. देन द नेक्स्ट आहे, ड्युरिंग दिस प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट देर इज ए डिफरन्सिएशन, de-differentiation and re-differentiation which can be takes place. Already we know that whenever the growth is takes place, at that time starting ला आपण काय बघणार आहोत, ज्या काही सेल्स असणार आहेत त्या सेल्स काय करतील, मेरिस्टेमेटिक सेल्स असणार आहेत, these मेरिस्टेमेटिक सेल्स which are present at the tip of the root and stem च्या apex ला ते प्रेझेंट असणार आहेत. These meristematic cells which having dense cytoplasm, prominent nucleus, non-vacuolated, and they having the capacity to continuously divide and redivide to form the number of new cells form होणार आहेत. In this way number of new cells are formed in the plant body. Plant body मध्ये number of new cells form होणार आहेत, आणि या ज्या सेल्स असणार आहेत, these newly formed cells which undergo cell elongation, cell maturation, and then there is a differentiation can be takes place. So first we discuss here, that is the differentiation. Differentiation means when the meristematic cell undergo mitosis, it form the new cells. These new cells which undergo the elongation, ह्या ज्या काही न्यूली फॉर्म झालेल्या सेल्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये काय होईल, these cells become elongated. Elongated होणार म्हणजेच काय, cytoplasmic volume of the cell which can be increased, as well as cell organelle number त्याचा increase होणार आहे, as well as in that cells there is a formation of vacuole form होईल, cell organelle चा number increase झाला, cytoplasmic volume increase झालं, and due to which the cell become elongated. Cell कशी होणार, elongated होईल. After that the cell become mature, there is a differentiation of the cell in different permanent tissue. That is simple permanent tissue and complex permanent tissue मध्ये त्याचं differentiation होणार, and these cells which are perform, each cell having the definite size and shape, and each cell perform a specific function with.
and this a process which is nothing but the differentiation. त्याला आपण काय म्हणतो, डिफरन्सिएशन. म्हणजे मेरिस्टेमॅटिक सेल पासून ज्या काही नवीन सेल्स फॉर्म झाले त्या नवीन सेलचं इलॉंगेशन झालं. आफ्टर द इलॉंगेशन each cell having the definite size and shape, and these cells perform a specific, प्रत्येक सेलचं साइज शेप, डेफिनेट साइज शेप त्याला मिळाल्यानंतर काय करणार आहे, त्या सेल्स त्याच्या फंक्शन नुसार त्याचं डिफरन्सिएशन होणार आहे. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द परमनंट टिश्यू. पॅरेन्कायमा, कोलेनकायमा, स्क्लेरेन्कायमा, झायलेम, फ्लोएम अशा काय होणार आहेत, परमनंट टिश्यू फॉर्म होते. आणि हे ज्या काही टिश्यू फॉर्म होण्याची जी प्रोसेस असणार आहे त्याला आपण म्हणतो डिफरन्सिएशन. म्हणजे या न्यूली फॉर्म झालेल्या सेलचं डिफरन्सिएशन झालं. द सेल अंडरगोज द फ्यू टू मेजर अॅनाटॉमिकल अँड फिजियोलॉजिकल चेंजेस. जेव्हा हे डिफरन्सिएशन होतं त्यावेळी या सेलमध्ये थोड्या किंवा काही फ्यू और मेजर काय होणार आहेत, अॅनाटॉमिकल अँड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होतात. त्याच्यामध्ये काही अॅनाटॉमिकल चेंजेस होतील, इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं चेंज होणार. अॅनाटॉमिकल म्हणजे काय, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होणार. अँड फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीन्स डिपेंडिंग अपॉन देअर फंक्शन दे ऑल्सो शो सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस. जसं आपण बघतो स्क्लेरेन्कायमा जो असणार आहे त्या स्क्लेरेन्कायमा स्टार्टिंगला जेव्हा फॉर्म झाले तेव्हा त्या लिव्हिंग असणार आहेत, पण जेव्हा त्याच्यामधलं सायटोप्लाझम सेल ऑर्गॅनली पूर्णपणे डिजनरेट होणार आहे. अँड दिस स्क्लेरेन्कायमा विच बिकम द डेड होणार आहेत, अँड विच गिव्स द रिजिडिटी, स्ट्रेंथ अँड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. म्हणजे याच्यामध्ये काय होणार आहे, फ्यू आर द मेजर अॅनाटॉमिकल अँड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होतील व्हेनेवर देयर इज अ डिफरन्सिएशन. फॉर एक्झाम्पल, parenchyma in hydrophytes develop a large schizogenous or that is the interspaces for the mechanical support as well as buoyancy and aeration. ज्या काही पॅरेन्कायमा असतील हायड्रोफाइट्स मध्ये आपण जर बघितलं, या पॅरेन्कायमा पासून काय फॉर्म करणार आहे, इंटरसेल्युलर स्पेस जास्त फॉर्म करेल आणि तिथं काय फॉर्म होतील, एरेन्कायमा फॉर्म करणार आहेत, एअर चेंबर्स फॉर्म करतील. ड्यू टू विच दिस फ्लोटिंग हायड्रोफाइट्स दे आर फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस. सो these changes which can be carried out by the cells during the differentiation. Then the next आपण बघणार आहोत de-differentiation. De-differentiation means whenever the cells, the newly formed cells which are converted or they are differentiated into the permanent cell, and these permanent cells means the cells, these permanent cell after differentiation they lost their capacity of division and redivision. त्याची division and redivision ची capacity lost होणार आहे, कारण ते आता काय झालेलं आहे, these cells form the permanent tissue form करणार आहेत, and these permanent tissue they perform the specific function. But sometimes we also observe that the some permanent tissue they undergo de-differentiation. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, de-differentiation होतं. means these differentiated cells means the cells which lost the capacity of division and redivision, again these cells which regain their capacity of division and redivision, and they having the ability to divide and redivide to form the new cells. म्हणजे ज्या काही परमनंट सेल्स आल्या होत्या, परमनंट टिश्यू त्याच्यापासून फॉर्म झाले होते, आता परमनंट टिश्यू मधल्या काही सेल्स की ज्यांनी स्वतःची डिव्हिजन रिडिव्हिजन करण्याची कॅपॅसिटी लॉस केली होती, त्या सेल्स परत काय करणार आहेत, ते अगेन रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ division and redivision, and these cells which are converted into meristematic cell. त्याचं कन्वर्जन मेरिस्टेमॅटिक सेल मध्ये होणार आहे, and this process which is nothing but the de-differentiation. त्याला आपण काय म्हणतो, de-differentiation म्हणतो. परमनंट सेल बिकम्स मेरिस्टेमॅटिक. याच्यामध्ये परमनंट सेलचं कन्वर्जन मेरिस्टेमॅटिक सेल मध्ये होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, interfascicular cambium or the cork cambium are formed from the parenchyma cells between the vascular bundles and innermost layer of the cortex respectively. इथे जर आपण बघितलं interfascicular cambium, आपण जर बघितलं हे इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम जे असणार आहे, दिस इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम which is formed from the parenchyma cells, and
and these parenchyma cells which are present in between the vascular bundle. या vascular bundle च्या मध्ये काय आहेत, हे parenchyma cells present असणार आहे. ज्या आपण जर बघतो पेरिसायकल मिडुलरी रेस जे असणार आहे तिथे या parenchyma cells प्रेझेंट असतील. या parenchyma cells जे हे काय आहेत, व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत. या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये या parenchyma cells ज्या असणार आहेत त्या parenchyma cells काय करणार आहेत, from these parenchyma cells means this parenchyma cell again regain their capacity of the division and redivision. म्हणजे जी काही या parenchymaचं फंक्शन काय, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल आहे. पण आता या ज्या काही परमनंट सेल्स असणार आहेत, परमनंट टिश्यू जी फॉर्म झाली आहे parenchyma, त्या parenchyma टिश्यू मधल्या parenchyma सेल्स काय करतील, त्याची लॉस झालेली डिव्हिजन रिडिव्हिजनची कॅपॅसिटी त्याला परत मिळणार आहे. म्हणजे त्या parenchyma सेलचं डिफरन्शिएशन परत काय होणार आहे, दे आर डिफरन्शिएटेड इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल. त्याचं कन्वर्जन मेरिस्टेमेटिक सेल्स मध्ये होणार आहे. अँड एकदा का त्याच्यापासून मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म झाल्या म्हणजेच त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम फॉर्म होईल. म्हणजेच आपण बघतो की कॅम्बियम रिंग आपल्याला पाहायला मिळते. ही कॅम्बियम रिंग जी असणार आहे ती कॅम्बियम रिंग जी असणार आहे ती कशापासून फॉर्म झाली, तर या व्हॅस्क्युलर बंडल, दोन व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये parenchyma सेल आहेत. त्या parenchyma सेल्स पासून परत मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म झाला आणि या मेरिस्टेमेटिक सेललाच आपण काय म्हणतो, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम फॉर्म झाले. and this interfascicular cambium which play very important role for the secondary growth साठी ते इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं कॉर्क कॅम्बियम आर फॉर्म. कॉर्क कॅम्बियम कशापासून फॉर्म होणार आहे, इनर मोस्ट लेअर ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स मधला सगळ्यात इनर मोस्ट लेअर मधल्या ज्या parenchyma सेल्स असणार आहेत त्याचं परत काय होतं, डिफरन्शिएशन होतं and they are converted into the cork cambium. Then the third आपण बघणार आहोत which is nothing but the redifferentiation. In redifferentiation, आता redifferentiation मध्ये काय होईल, the cells which are formed means the cells which regain their capacity of division and redivision by this dedifferentiation process. म्हणजे सुरुवातीला आपण डिफरन्शिएशन बघितलं की ज्या काही मेरिस्टेमेटिक सेल्स होत्या त्या मेरिस्टेमेटिक सेल पासून नवीन सेल्स फॉर्म झाल्या. त्या नवीन सेलचं परत इलॉंगेशन झालं, मॅच्युरेशन झालं, डिफरन्शिएशन झालं. या डिफरन्शिएटेड झालेल्या सेल ज्या परमनंट सेल्स असणार आहेत त्या परमनंट सेलचं परत डिफरन्शिएशन झालं आणि परत त्याच्यापासून काय फॉर्म झाल्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म झाल्या. मीन्स दीज परमनंट सेल अगेन रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन. आता इथं रिडिफरन्शिएशन मध्ये काय होणार आहे, द सेल्स विच रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन मीन्स द परमनंट सेलचं कन्व्हर्जन हे कशामध्ये झालंय, परमनंट सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक and these meristematic cell undergo division and redivision to form the new cells and these newly formed cells again undergo elongation. Again there is a elongation of this cell, differentiation of this cell. म्हणजे परत त्या सेलचं elongation होईल आणि परत differentiation हे परमनंट सेल मध्ये होणार आहे, परमनंट टिश्यू मध्ये होणार आहे. and this is nothing but the redifferentiation. मध्ये एकदा डिफरन्शिएशन झालं होतं, परत डिफरन्शिएशन झालं. डिफरन्शिएशन झाल्यानंतर ज्या मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म झाल्या त्या these meristematic cells again undergo division redivision to form the new cells and these newly formed cells, या ज्या newly formed cells जे असणार आहेत they undergo elongation, then they undergo elongation, differentiation and their differentiation into again permanent cell or permanent tissue. This is nothing but the redifferentiation. त्याला आपण redifferentiation म्हणणार. For example, secondary xylem and secondary phloem are formed from the dedifferentiated cambium present in the vascular bundles. जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये सेकंडरी झायलेम अँड सेकंडरी फ्लोएम हे कशापासून फॉर्म झाले, सेकंडरी झायलेम अँड सेकंडरी फ्लोएम आर फॉर्म फ्रॉम डिफरन्शिएटेड कॅम्बियम. जे पॅरेन्कायमा पासून फॉर्म झालेलं जे काही डिफरन्शिएशन प्रोसेसनी फॉर्म झालेलं जे कॅम्बियम आहे
की जे व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये प्रेझेंट असेल, या व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये जे काही कॅम्बियम रिंग प्रेझेंट आहे त्या कॅम्बियम रिंग मध्ये ज्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स असणार आहेत त्याचं परत काय होणार आहे, विच अगेन अंडरगो डिव्हिजन रिडिव्हिजन टू फॉर्म द न्यू सेल्स अँड दीज न्यू सेल्स आर कन्व्हर्टेड और दे आर डिफरन्शिएटेड इनटू permanent cells, permanent tissue. This is nothing but the secondary xylem and secondary phloem. This is called as a redifferentiation. त्याला आपण redifferentiation म्हणतो. Means during plant growth, differentiation, dedifferentiation and redifferentiation which is takes place, or these process which are takes place in the plant body मध्ये ह्या ज्या काही प्रोसेस होणार आहेत these are important or which play very important role in the plant growth. Then if you observe the development, whenever there is a development of the plant body, means progressive changes in the shape, form and degree of complexity. जी काही प्लांट बॉडी आहे त्या प्लांट बॉडीचा त्याच्यामध्ये प्रोग्रेसिव्हली चेंजेस आपल्याला दिसणार आहेत, हळूहळू त्याच्यामध्ये चेंजेस आपल्याला दिसणार आहेत, टप्प्याटप्प्याने त्याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस पाहायला मिळतील. अँड दीज चेंजेस विच आर टेक्स प्लेस इन द शेप ऑफ द प्लांट बॉडी, फॉर्म ऑफ द प्लांट बॉडी, डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, म्हणजे जे काही कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हळूहळू फॉर्म होणार आहेत, अँड होल ग्रोथ विच कॅन बी टेक्स प्लेस, मीन्स ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ही जी काही डेव्हलपमेंट होणार, ड्युरिंग दिस डेव्हलपमेंट देर आर प्रोग्रेसिव्ह चेंजेस विच कॅन बी टेक्स प्लेस. And these changes which are started from the seed germination. Means whenever there is a sowing of the seed in the soil, seed germination is takes place. After this seed germination झाल्यानंतर सीड जेव्हा आपण सोईंग करणार त्यानंतर जर्मिनेशनची प्रोसेस स्टार्ट झाली की प्रायमरी रूट, प्रायमरी शूट डेव्हलप होईल. त्या रॅडिकल आणि प्लिम्युलच्या टिप पोर्शन मध्ये काय असणार, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेझेंट असतील. दॅट इज द आपण त्याला म्हणणार आहोत की एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटच्या वेळी ज्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेझेंट असणार आहेत विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द प्रायमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी. And these meristematic cells which undergo the mitotic division, means undergo the cell division, that is mitosis, to form number of new cells, and these new cells which complete the that is the plasmatic growth. Plasmatic growth झाल्यानंतर काय होणार आहे, सेल्स इलॉंगेट होतील, सेलचं इलॉंगेशन होणार आहे. आफ्टर दिस सेल इलॉंगेशन सेल मॅच्युरेशन होईल. मॅच्युअर सेल जे असणार आहेत सेल्स मॅच्युरेशन होईल. मॅच्युअर सेल्स आर डिफरन्शिएटेड इनटू परमनंट टिश्यू अँड देन देर इज ए होल ग्रोथ ऑफ द plant body, that is vegetative reproductive growth complete होईल. and after that senescence processes takes place. तिथे काय होणार आहे, senescence होणार. senescence होणार म्हणजे काय होणार आहे, yellowing of the leaves, म्हणजेच तिथे काय होईल, हळूहळू तो जे प्लांटचे पार्ट जे असणार आहेत त्या प्लांटचं पार्टचं काय होईल, सिनेसंट होत जाणार आहे. अँड देन देर इज ए डेथ ऑफ द प्लांट बॉडी. त्या प्लांट बॉडीची काय होईल, डेथ होईल. आता काही प्लांट मध्ये आपण काय बघतो तर होल प्लांट बॉडी ही सिनेसंट होते. जे काही अॅन्युअल प्लांट असणार आहे की ज्या प्लांट बॉडीची लाईफ सायकल ही विदिन 1 year कम्प्लीट होणार. काही प्लांट जे असणार आहे त्या प्लांटची लाईफ सायकल विदिन 3 or 4 months कम्प्लीट होईल, काहीची विदिन 1 year कम्प्लीट होणार आहे. काही जे असणार आहे ते पेरिनियल प्लांट्स असणार आहे, मीन्स देअर लाईफ सायकल विच इज कम्प्लीटेड मोर दॅन 2 years, मीन्स नंबर ऑफ इयर्स ते काय असणार आहे, प्लांटची लाईफ सायकल असेल. अशा प्लांट मध्ये आपल्याला काय दिसतं, प्लांटचे काही ऑर्गन हे काय करणार आहेत, त्या प्लांटच्या काही ऑर्गन मध्ये आपल्याला हे सेल डिव्हिजन, सेल इलॉंगेशन, सेल मॅच्युरेशन, सेल डिफरन्सिएशन, मॅच्युअर सेल, देन द सिनेसंट म्हणजे पान गळून पडणार आहे म्हणजे ते लीफ काय होईल, सिनेसंट होईल. अँड द डेथ ऑफ दिस लीफ विच कॅन बी टेक्स प्लेस. पण जे काही अॅन्युअल प्लांट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला होल प्लांट बॉडीचंच काय दिसेल, सिनेसंट दिसणार आहे. देन द नेक्स्ट, पण जे पेरिनियल प्लांट असणार आहे जेव्हा त्याची लाईफ सायकल कम्प्लीट होईल त्याच्यामध्ये पण त्यावेळी आपल्याला त्याच्या पूर्ण होल प्लांट बॉडीचं सिनेसन्स झालेलं आपल्याला दिसेल. देन द नेक्स्ट आपण पॉइंट बघणार आहोत विच इज नथिंग बट द प्लास्टिसिटी. The plasticity which is nothing but it is the capacity of being molded. That is it is the capacity of being formed.
म्हणजे काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये चेंजेस होतील, फॉर्म होणार आहे, ते न्यूली फॉर्म होणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होईल, दॅट इज द मोल्डेड, म्हणजेच काय होईल, ते पूर्ण त्याचं काय होणार आहे, स्ट्रक्चर चेंज होईल, त्याचा फॉर्म जो असणार आहे तो चेंज होणार आहे. अँड दिस चेंजेस विच कॅन बी टेक्स प्लेस because it is the ability of the plant to form a different kind of structure in response to a different environmental, means external or internal stimuli in various phases of life. म्हणजे एखादं प्लांट जे असणार आहे, इट इज द ॲबिलिटी ऑफ द प्लांट, प्लांटची ॲबिलिटी आहे टू फॉर्म ए डिफरंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, एक वेगळ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये फॉर्म होणार आहे. आणि ते का स्ट्रक्चर फॉर्म होईल, फॉर द इन रिस्पॉन्स टू डिफरंट एन्व्हायरमेंटल, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिम्युलाय जो असणार आहे, एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही चेंजेस होतील किंवा इंटरनल स्टिम्युलाय जो असेल, एक्सटर्नल स्टिम्युलाय आहे, त्या स्टिम्युलायला रिस्पॉन्स देण्यासाठी प्लांट हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू चेंज इट्स फॉर्म. And this is nothing but the plasticity. त्याला आपण काय म्हणतो, प्लास्टिसिटी म्हणतो. किंवा बऱ्याच वेळेला आपल्याला काय दिसतं, प्लांटची जी लाईफ सायकल आहे, त्या लाईफ सायकल मधल्या वेगवेगळ्या फेजेस मध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये काय दिसतात, चेंजेस पाहायला मिळतात. मीन्स अगदी यंग स्टेज मध्ये त्या प्लांटचे लिव्स आपल्याला वेगळे दिसतील, त्याचा स्ट्रक्चर वेगळं दिसणार आहे. अडल्ट स्टेज मध्ये ते प्लांटचे लिव्स काय असणार आहे, त्याचा शेप वेगळा दिसेल. सो in the various phases of their life cycle, plant shows the changes. प्लांट मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, चेंजेस पाहायला मिळतील, त्याचा फॉर्म आपल्याला चेंज झालेला दिसणार आहे. दिस इज नथिंग बट द प्लास्टिसिटी, त्याला आपण प्लास्टिसिटी म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, अँड ड्यू टू दिस प्लास्टिसिटी देर इज ए हेट्रोफायली. हेट्रोफायली आपल्याला पाहायला मिळेल. अँड दिस हेट्रोफायली which is observed in cotton, coriander and also which is observed in delphinium. delphinium आहे, cotton, coriander याच्यामध्ये heterophyly which is observed. Means these plant shows the variation in their leaves. लीव्हचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्या लीव्हच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे जे काही त्याच्या लाईफ सायकल मधल्या ज्या वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत, त्या वेगवेगळ्या स्टेजेस मध्ये लीव्हचा जो शेप आहे, साईज आहे, तो काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज ए हेटरोफायली. अँड दिस हेटरोफायली विच इज ऑब्झर्व्ड इन कॉटन अँड कोरिएंडर. कोरिएंडर मध्ये पण आपल्याला पाहायला मिळेल. Then also we observed that environmental heterophyly which is observed in the Ranunculus flagellaris. Ranunculus flagellaris मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते, एन्व्हायरमेंटल हेटेरोफायली पाहायला मिळते. एन्व्हायरमेंटल हेटेरोफायली मीन्स काय असणार आहे, टेरिस्ट्रियल हॅबिटॅट मध्ये त्याचे लीव्स आपल्याला वेगळे दिसणार आहेत, प्लांटचे लीव्स. आणि ॲक्वॅटिक हॅबिटॅट मध्ये, वॉटर हॅबिटॅट मध्ये त्या प्लांटचे लीव्स आपल्याला काय दिसणार आहेत, वेगळे दिसतील. म्हणजे इथं आपल्याला जो लॅमिना, लीफ लॅमिना दिसतो, तो लीफ लॅमिना जो असणार आहे, त्या लीफ लॅमिना हा काय असणार आहे, मोठा आहे. आणि इथं मात्र काय दिसेल, आपल्याला डिसेक्टेड लीव्स पाहायला मिळतील. कोणत्या कंडिशन मध्ये, वॉटर हॅबिटॅट मध्ये आपल्याला त्या पद्धतीने पाहायला मिळणार. म्हणजे जसं एन्व्हायरमेंटल कंडिशन चेंज होईल, त्या पद्धतीने त्या प्लांटच्या लीव्हच्या स्ट्रक्चर मध्ये, फॉर्म मध्ये चेंज होणार आहे. And this is called as a environmental heterophyly which is observed in Ranunculus flagellaris or buttercup. त्याचं कॉमन नेम बटरकप आहे. As well as intrinsic plasticity which is observed in the coriander and cotton. कोरिएंडर अँड कॉटन मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते, इंट्रॅन्सिक प्लास्टिसिटी पाहायला मिळते. म्हणजे इंट्रॅन्सिक स्टिम्युलाय जो आहे, त्या स्टिम्युलायला रिस्पॉन्स देण्यासाठी ते त्याच्या फॉर्म मध्ये चेंज करणार आहेत. अँड दिस इंट्रॅन्सिक प्लास्टिसिटी विच इज ऑब्झर्व्ड इन कोरिएंडर. कोरिएंडर म्हणजे कोथिंबीर, किंवा आपण ते नेक्स्ट एक्झाम्पल त्याचं कोणतं आहे, कॉटन, कापूस, याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल, देर इज अ इंट्रॅन्सिक प्लास्टिसिटी. इथं आपण हेटेरोफायली म्हणजे त्याच्या लीव्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, चेंजेस पाहायला मिळते. देन ऑल्सो वी ऑब्झर्व दॅट लाईफ सायकल जे असणार आहे, त्या लाईफ सायकल मध्ये म्हणजेच
लार्क स्पोर हे जे प्लांट आहे त्या लार्क स्पोर मध्ये ज्युवेनाइल स्टेज मध्ये लीफ आपल्याला असे दिसतील, तर अडल्ट कंडिशन मध्ये अगदी सुरुवातीच्या स्टेजेस मध्ये आपल्याला ज्युवेनाइल स्टेज मध्ये या पद्धतीचे लीव्स पाहायला मिळणार आहेत आणि अडल्ट स्टेज मध्ये त्याचा लीफ लॅमिना त्याचबरोबर पूर्ण लीफचा फॉर्मच काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. सो दिस टाइप ऑफ द चेंजेस means plant itself having the ability to change its form different kinds of structures in response to different environmental means external or internal stimuli or in various phases of life. This is nothing but the plasticity. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, plasticity म्हणतो. So this is all about the standard growth curve of the plant growth, then that is which is sigmoid one. Then also we discuss about the dedifferentiation, differentiation, dedifferentiation, redifferentiation, their examples, then development and plasticity. Means plant growth and development. On this plant growth also external means intrinsic and extrinsic factors which are affected on the plant growth and development, and in this way the plant growth which is takes place stepwise way, or it can be takes place by the progressive changes which are takes place in the various organs of the plant body, means its form, shape, its weight, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, चेंजेस दिसतील, अँड ड्यू टू विच द प्लांट ग्रोथ विच कॅन बी टेक्स प्लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ कर्व and some stages which are, that is the differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. Thank you very much.